आज कलांश को स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर जापान अनुभूति पाठर अभ्यास प्रश्नोत्तर को आलोचना करवा। तेणु आरंभ शेष पर्यंत भिडियो देखी बुझापी चेष्टा कर एवं परीक्षा प्रस्तुत हो। एक नंबर प्रश्न, जापान देश क्यों नाम जनाशुना? सठिक उत्तर हम जापान देश सूर्योदयर देश नाम जनाशुना। ख नंबर प्रश्न, जापान और भारतर समय मध्य केते तफात है? जापान और भारतर समय मध्य 3 घंटा 30 मिनट तफात। भारतर समय 3 घंटा 30 मिनट पछुआ। ग नंबर प्रश्न, जापान रास्तार ट्राफिक नियंत्रण किपर होता है? यार उत्तर है जापान रास्तार ट्राफिक लाइटर संकेत द्वारा ट्राफिक नियंत्रण होता है। आम देश भली से ट्राफिक पुलिस ट्राफिक नियंत्रण करती नहीं। घ नंबर प्रश्न, जापानी माने वर्ज्यवस्तु कौन सब व्यवहार्य पदार्थ तैयारी करते? यार उत्तर है जापानी माने वर्ज्यवस्तु नाना रंगर पोशाक, बोतल, ट्रे, कार्टून इत्यादि तैयारी करते। नंबर प्रश्न, जापानी माने अन्य मानक किपरि अभिवादन जनाते? जापान माने अन्य मानक अभिवादन जनाइला बेले पूरा अंडारू नहीं सम्मान जनाई थांते। 4 नंबर प्रश्न, वर्तमान 2 नंबर प्रश्न आलोचना करवा। क स्तंभ सहित ख स्तंभर संपर्क थिबा शब्द टू गार टाणी जोड़िबा। खाल, ढीप, खेल कूद, धूली, माटी, सभा, समिति, जान, वाहन, यंत्र पाति, रास्ता घाट यही आम जोड़ी लिखा। 3 नंबर प्रश्न, बंधनी मध्यरु उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण करिबा। तो एवं सेमिति जदि मध्य एठी लिखिबा। मु डैश जीवी तेबे तो पाई पोशाक किनेबी। मु जदि जीवी तेबे तो पाई पोशाक किणी नेबी। ख नंबर प्रश्न, रीति जेमिति रूपरे सुंदर डैश गुणर अधिकारिणी। एठी सेमिति गुणर अधिकारिणी गुणर मध्य अधिकारिणी तेणु से आम सेमिति लिखा। बापा पोशाक डैश मिठाई देले। एठी शून्यस्थान लिखा बापा पोशाक एवं मिठाई देले। तू आसला बेले तो अप्पा को सांगरे आणबू डैश। तू आसला बेले तो अप्पा को सांगरे आणबू तो लिखा आम डैश मध्य आगरू तांको देखी नथिलु तेबे चिन्हिलु किपरि? तू मध्य आगरू तांको देखी नथिलु तेबे चिन्हिलु किपरि? चिन्हिलु किपरि? 4 नंबर प्रश्न, तल शब्द गुड़िकर विपरीत लिंग प्रकाश करवा लिखा। शिक्षिका विपरीत लिंग हम शिक्षक, परिचारिका हेब परिचारक, संयोजिका हेब संयोजक, छात्र हेब छात्री, वयस्क हेब वयस्का। 5 नंबर प्रश्न, कारखाना बहुत जंत्रपाति खंजा जाइछि। एही वाक्य जो शब्द तले गार दिखाई ताहा एक क्रियापद। सेहीपरि तल वाक्य गुड़िक जो शब्द गुड़िक क्रियापद ता तले गार देवा। क
ଆମେ ନରିତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ଏହା କ୍ରିୟାପଦ ହେବ ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ଖନନ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କ୍ରିୟାପଦ ହେଉଛନ୍ତି। ଜାପାନୀମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ କ୍ରିୟାପଦ କୁହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ କାଲି ବଣଭୋଜି କରିବେ। କରିବେ ହେବ କ୍ରିୟାପଦ। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୋ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇଲି। ଏଠି ହେବ ଜଣାଇଲି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବାମ ପାଖ ଗୋଲେଇରେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଡାହାଣ ପାଖ ଗୋଲେଇର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଏକାଠି କରି ଲେଖିବା। ଦେଖ ନିଗଡ଼ ନିଦ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ, କଠୋର ଦଣ୍ଡ, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କୋମଳ ସ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତଳ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ରୀତା ଶବ୍ଦଟି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ରୀତା ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଆଉ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ବଦଳିବ ନାହିଁ ସେହି ପଦକୁ ତା ପାଖର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଯେପରି ରୀତା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ। ସେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ଏଠି ଲେଖିବା ରୀତା ଜାଗାରେ ତାର ଲେଖିଦେବା। ତାର ଗୋଟିଏ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଭାଇ ଅଛି। ଏଠି ରୀତାର ବାପା ରୀତା ପାଇଁ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଖେଳଣା ଆଣିଲେ। ରୀତାର ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ତାର ବାପା ରୀତା ପାଇଁ ଓ ତା ଭାଇ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଖେଳଣା ଆଣିଲେ। ରୀତାକୁ ବଡ଼ ଖେଳଣାଟି ଦେଲେ। ରୀତାକୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ବଡ଼ ଖେଳଣାଟି ଦେଲେ ଲେଖିବା। 8 ନମ୍ବର ଲୋକଟି ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ଯାଉଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଗାରାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ବୁଝାଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ଏପରି ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତଳ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ ବହୁତ ବା ଅନେକ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇ ଲେଖିବା। ଗାଈଟି ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଥିଲା। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଗାଈଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଥିଲା। ବହୁବଚନ କରିଦେବା। ସେଦିନ ମୁଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଦିନ ଆମେମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମହିଳା ଜଣକ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ଟି କାଲି ଏଠାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯିବ। ବସ୍ଟି କାଲି ଏଠାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯିବ। କୃଷ୍ଣମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅଟି ଖୁବ୍ ଚାଲାକ। କୃଷ୍ଣମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅମାନେ ଖୁବ୍ ଚାଲାକ। 9 ନମ୍ବର ତଳ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଜାପାନୀମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ବୋଲି ଲେଖକ ଜାଣିପାରିଲେ କିପରି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଲେଖକ ଜାପାନର ସକାଳେ 7ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଜାପାନର ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ଅଥବା 4 ଚକିଆ ଯାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଏବଂ କୋଟ୍ ଟାଇ ପିନ୍ଧା ବାବୁମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଲେଖକ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ଜାପାନୀମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ଆଉ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଲେଖ। ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ସେମାନେ କେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ। ଆବର୍ଜନା ପରିମାଣ କମାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ସେପରି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷକୁ କିପରି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ
ତାହାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଗ. ଜାପାନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣିଲ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଜାପାନ ଦେଶର 70% ଲୋକ ସାକ୍ଷର। ସେଠାରେ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଶିଶୁମାନେ 4 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ କେଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ବର୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, 13 ରୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷର ଜୁନିୟର ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହାପରେ 16 ରୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷର ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଜାପାନରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଜାପାନୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଛୁଆ ନୁହନ୍ତି। ସେଠାକାର ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାର ଆଶା ରଖନ୍ତି। ଜାପାନୀ ସ୍କୁଲର ପାଠ ବ୍ୟତୀତ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ଖେଳକୁଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ପିଅନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। 59 ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ ଜାଣି ଫଳ। ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ମନ ଜାଣି ଫଳ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ଫଳ ପାଇବା। ଯେପରି ଜାପାନ ଅନୁଭୂତିର ଲେଖକ ବହୁଦିନ ଜାପାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଜୁଟି ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିଲା। ଜାପାନ ଯିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ମନ ଅନୁସାରେ ଫଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 54 ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାପାନୀମାନେ ଦୋକାନରୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବର୍ଜନା ପରିମାଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଜାପାନୀମାନେ ମୂଳରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଥରେ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଜାପାନୀମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କେଉଁ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଯଥା ଦୋକାନରୁ ପଲିଥିନ୍ ନ ଆଣି ବ୍ୟାଗରେ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଅଭିଳାଷ। ଅଭିଳାଷ ଲାଗି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ମୋର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ଅଛି। ଅଗ୍ରସର। କଇଁଚଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନ। ପିଲାମାନେ ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି। ଅଭିବାଦନ। ଆମେ ଆମ ନୂତନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲୁ। ଆଗ୍ରହ। ଦୀପାର ଅଙ୍କ କଷିବାରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼। ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଢ଼। ଟୋକିଓରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଚକ୍ ଚକ୍। ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଟୋକିଓର ରାସ୍ତାଘାଟ କିପରି ଦିଶୁଥାଏ? ଜାପାନର ରାସ୍ତାରେ ଛକମାନଙ୍କରେ ଯାନବାହନ ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ର ସଂକେତ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଲେଖିବା, ଜାପାନର ରାସ୍ତାର ଛକମାନଙ୍କରେ କିପରି ଯାନବାହନ ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ର ସଂକେତ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଲେଖିବା, ଜାପାନର ରାସ୍ତାର ଛକମାନଙ୍କରେ ଯାନବାହନ ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? ଗ. ଗ୍ରାହକ ଜାପାନୀ ଭେନ୍ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଭିତରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠେ।
ଗ୍ରାହକ କ'ଣ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଭିତରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠେ। ଘ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବର୍ଜନାର ପରିମାଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଜାପାନୀ ମୂଳରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାହାର ପରିମାଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଜାପାନୀମାନେ ମୂଳରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ଜାପାନୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନରେ କିନ୍ତୁ ପଛୁଆ ନୁହନ୍ତି। ଜାପାନୀ ଛାତ୍ରମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଛୁଆ ନୁହନ୍ତି? 6 ନମ୍ବର ଜାପାନରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଜାପାନରେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଜାପାନରେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି?